ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। Yes. Hare Krishna. Welcome everyone for morning Bhagavatam class. So yesterday we have discussed the link between Bhakti, Jnana and Vairagya. Hope you all got the idea or a clarity between Bhakti, Jnana and Vairagya. You are on mute. Gokul, mute. You are on mute. Please unmute. సో నిన్నటి క్లాస్ లో మనము భక్తికి జ్ఞానంకి వైరాగ్యంకి ఉన్నటువంటి సంబంధములు ఏమని మనం తెలుసుకున్నాము. సో మీరందరూ కూడా దాన్ని అర్థం చేసుకుంటారని భావిస్తున్నాను. Yes. So Bhakti, Jnana, Vairagya, these three things, they are very important. They will be in the connection. Mm, like the Jnana and Vairagya, so yeah, leads to Bhakti. సో ఈ మూటికి కూడా చాలా సంబంధం ఉంటుందన్నమాట. సో ఈ రెండు జ్ఞానం మరియు వైరాగ్యం నుంచి మనకి భక్తి అనేది వస్తుంది అనమాట. So many people will be having a different misconception that Vairagya means like giving up everything. Vairagya means renunciation. This is mine. I am giving this as a charity. Many people will think that this is a Vairagya. సో వైరాగ్యం అంటే చాలా మంది త్యాగం చేసేయడం అనుకుంటారు అనమాట. నేను ఇది వదిలేస్తాను, అది వదిలేస్తాను, సో మొత్తం వదిలేయాలా అనే దాన్నే వైరాగ్యం అని అందరూ మూఢనమ్మకంగా నమ్ముతూ ఉంటారు అనమాట. Yeah. So Vairagya means like this is my property or this is mine. I am giving this as a charity. Please take it. I am very renunciant. So this kind of conception will be there for Vairagya. సో వైరాగ్యం అంటే ఇది నాది, సో నేను దీన్ని త్యాగం చేస్తున్నాను, ఇచ్చేస్తున్నాను అనే ఒక భావన ఉంటుందన్నమాట. So if you have that conception, we should have a clarity that which is mine, first of all. Really, which is mine, which is belong to me actually. So we have to think over that. సో మనం ఆలోచించాలన్నమాట, ఏది మనది, సో మనకి నిజంగా మనకి సంబంధించేటటువంటిది ఏంది అని మనము ఆలోచించాలన్నమాట. Nothing belongs to us. In this material world, nothing belongs to us. We have come here empty-handed and we will leave empty-handed. That is for sure. Nothing belongs to us. అందుకే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఏది కూడా, ఏ వస్తువు కూడా, ఏది కూడా మనకి సంబంధించడం అనమాట. మనం ఎలాగైతే ఖాళీ చేతుల్లో ఇక్కడికి వస్తామో అదే ఖాళీ చేతులతో మనం తిరిగి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. Before coming here or before taking birth, this world is here. All the properties are here. All the land, gold, money, everything is here. While staying here, while staying here, then also everything is available. While leaving, then also all the properties will be stay here, right? No, they won't come with us. As soon as we come or as soon as we go, they won't come with us or they won't travel with us. Means, uh, with our presence, the properties are not changing. They are still here, existing permanently. సో మనం ఆలోచించాలన్నమాట. సో మనకి ఇల్లు, బంధాలు, మన నగలు, సో డబ్బు, ఇవన్నీ కూడా
మనము జన్మ తీసుకోకుండా ముందు నుంచి ఉన్నాయి. అలాగే మనం జన్మ తీసుకొని ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటప్పుడు కూడా మనతో పాటు ఉన్నాయి. అది మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచం నుంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కూడా అది ఇక్కడే ఉంటాయి అన్నమాట. సో అవేమి మారవు అన్నమాట. కానీ మనం మాత్రమే మారుతూ ఉంటాం అన్నమాట. సో ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. Yes. Means that is those doesn't belongs to us. Very temporarily we will think that this is mine, this is mine, this is mine. But actually those things doesn't belongs to us. సో అవి మనకి సంబంధించినవి అన్నమాట. మనం ఎప్పుడైతే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేంత సేపు అవి మనవి అని మనం అనుకుంటాం అన్నమాట. ఇది నాది, ఇది నాకే సొంతం అని మనం అనుకుంటాం. కానీ అవి నిజంగా మనకి సంబంధించినవి. ఆ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేంత సేపే అది మనం అట్లా అనుకుంటాం. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత దానికి మనకి ఎలాంటి సంబంధం ఉండదు అన్నమాట. Then all these properties and all these manifestations, creations, so belongs to whom? These are all belongs to Krishna, the creator. సో ఇంకెవరికి ఇవన్నీ సంబంధిస్తాయి? ఇవి సృష్టి అనేది భౌతిక ప్రపంచం కావచ్చు, ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచాలు కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఎవరికి సంబంధించినవి అంటే అది స్వయం భగవంతునికి సంబంధించినవి, కృష్ణునికి సంబంధించినవి అని చెప్తున్నారు. This is called knowledge. This is called Jnana. Understanding that everything belongs to Krishna. This is called Jnana. In Bhagavad Gita, it is told that Bahunam Janmanamante Vasuno Jnanavam Mam Prapadyate Vasudevam Sarvamiti Samahatma Sudurlavaha. So Bahunam Janmanamante. After taking many births, the living entity will get this kind of knowledge. What is that knowledge? Everything belongs to Vasudeva. Everything is belongs Sarvam Vasudeva. And that kind of Mahatma is very rare. Samahatma Sudurlabha. This is Jnana. This is knowledge. సో అందుకే దీన్నే జ్ఞానం అని చెప్తారనమాట. సో ఈ జ్ఞానం, ఈ జ్ఞానాన్ని అందుకే భగవద్గీతలో కూడా భగవంతుడు చెప్తాడనమాట. ఆ జ్ఞానవాన్ మా ప్రభవించే వాసుదేవం Bahunam సర్వమితి. Janma. బహునామ జన్మ నామంతే జ్ఞానవాన్ మా ప్రవర్తించి వాసుదేవం సర్వమితి అని చెప్తారనమాట. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ జ్ఞానం పొందినవాడు, ఎవరికైతే ఈ జ్ఞానం వస్తుంది, సో ఎవరైతే వాసుదేవం సర్వమితి అంటే సర్వస్వము వాసుదేవుడే, కృష్ణుడే అని ఎవరైతే తీసుకుంటారో అదే నిజమైనటువంటి జ్ఞానము అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు అన్నమాట. అంటే మనం భగవంతుని స్వీకరించాలన్నమాట. ఏంటంటే ఆయనే దేవత్వ పరమ పురుషుడు, ఆయనే సర్వస్వము, ఆయనే ఈ సృష్టిలో అని మనం స్వీకరించాలన్నమాట. So once we get a right knowledge, then the right vairagya comes. If you get imperfect knowledge, then we will get imperfect vairagya. Right? So, since everything belongs to Krishna, that is the right knowledge, then the right renunciation is let me give everything for Krishna. Let me engage everything in the service of Krishna. This is the right vairagya. This is the right renunciation. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే మనకి సరైన జ్ఞానం మనకి లభించినప్పుడు సరైన వైరాగ్యం వస్తుంది అనమాట. ఎప్పుడైతే జ్ఞానం మనం సరిగ్గా తీసుకోమో, మనం స్వీకరించామో, అప్పుడు వైరాగ్యం అనేది కూడా అంతంతే ఉంటుంది అనమాట. అంటే దాని మీద మన అంత పూర్తిగా అవగాహన ఉండదు అనమాట. సో అందుకే పూర్తి జ్ఞానం ఉన్నప్పుడే పూర్తి వైరాగ్యం అనేది ఉంటుంది. Yes. So the right knowledge is everything belongs to Krishna. Aham sarva prabhavo matta sarvam pravartate iti matva bhajante ma bhudabhava samanvita. Everything belongs to Krishna. Everything coming from Krishna. So if everything belongs to Krishna, let me offer this in the service of Krishna. This is called real vairagya. The real vairagya, if one gets, then it leads to bhakti. If the vairagya is if a person is having a wrong vairagya or imperfect vairagya, they will be in the conception that I am giving something to Krishna or I am giving my things to Krishna. This leads to some overconfidence that I am this, I am that, I am the donor. No, I am the charity. No, I did this much charity. I did that much charity. Even though we did some vairagya, but still it leads to so much of pride or something like that because our knowledge is imperfect. సో అందుకే ఈ నిజమైన వైరాగ్యం ఏంటి అంటే
మనము స్వీకరించడం ఏంటంటే భగవంతుడే సర్వస్వం భగవంతుడే. ఆ, మొత్తం భగవంతునికి సంబంధించిండేది. అందుకే నాకు ఏది ఉన్నా కూడా దాన్ని నేను భగవంతుని సేవలో ఉపయోగిస్తాను అనేది నిజమైనటువంటి వైరాగ్యం. లేదు, అది ఎప్పుడంటే నిజమైనటువంటి మనకు సరిగ్గా ఉన్నటువంటి జ్ఞానం మనం తీసుకున్నప్పుడు. మనకి జ్ఞానం సరిగ్గా మనం తీసుకోలేదంటే అప్పుడు ఆ వైరాగ్యం అనేది అంత సరిగ్గా ఉండదు అనమాట. అప్పుడు ఏమంటే ఇది నాది, ఇది నాకు సంబంధించింది, ఇది నేను భగవంతునికి ఇస్తాను అనే ఒక ఇది వస్తుంది అనమాట. అది అది సరైన వైరాగ్యం కాదు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. That vairagya leads to pride and praising, and that vairagya leads to some. I did something. I am the good donor. I am the donor for this temple. Why these people are not, saying my name like that? సో ఇలాంటి ఒక ఆ, భావన ఇది దేనికి దారి తీస్తుందంటే వాళ్ళు గర్వం అనేది వస్తుంది అనమాట. అంటే నేనే ఇస్తున్నాను, ఈ టెంపుల్ కి నేనే డొనేట్ చేస్తున్నాను, మీరందరూ ఎందుకు నన్ను ప్రశంసించట్లేదు, నన్ను కీర్తించట్లేదు, నేను ఇంత దానం చేస్తున్నాను కదా అనే ఒక గర్వంలో వాళ్ళు వస్తుంది అనమాట. అలాగే ఎప్పుడైతే మనము శుద్ధ జ్ఞానం తీసుకుంటామో అప్పుడు సరైన వైరాగ్యం వచ్చినప్పుడు అది దేనికి దారి తీస్తుందంటే మనము మన జీవితంలో భక్తి అనేది ఆ పెంపొందుతుంది, మన భక్తి అనేది షురు అవుతుంది అనమాట దాని ద్వారా. So here we can understand the renunciation or vairagya, which is leading us to so-called pride or so-called um, uh, enjoying, I am this, I am that, I did this, I did that, these kind of propensities. Then we have to understand that our vairagya is an imperfect vairagya because our knowledge is imperfect. So, but the real vairagya, they won't expect anything, but they will expect only bhakti. They were very humbly, were very satisfied by doing the menial service to the Lord. They won't expect any pride. They won't expect anything from the Lord. This is called real Vairagya. సో అందుకే మనం చూడొచ్చు ఈ నిజం ఈ సరిగ్గా ఎప్పుడైతే మనం జ్ఞానం తీసుకోమో అపరిపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానం మనం తీసుకుంటామో అలాగే అపరిపూర్ణమైనటువంటి ఒక్క వైరాగ్యం కూడా మనకు వస్తుంది అనమాట. అంటే అప్పుడు మనం ఏదో ఒకటి ఆశిస్తూ ఉంటాం. సో నేను భగవంతునికి ఇది ఇచ్చాను, నేను దేవస్థానంకి గుడికి ఇది ఇచ్చాను, సో నాకేం లభిస్తుంది దాని ద్వారా అని మనము ఆలోచిస్తాం అనమాట, యోచన చేస్తాం. సో ఇది నిజమైన వైరాగ్యం కాదు. అదే ఎప్పుడైతే నిజమైనటువంటి జ్ఞానం పొందినప్పుడు ఆ సరైన వైరాగ్యం మనలో వస్తుందో అప్పుడు మనం కూడా భగవంతు నుంచి ఏది ఆశించం అనమాట. సో నాకు అది కావాలి, నాకు ఇది కావాలి, నేను భగవంతునికి ఇచ్చేది. సో అదే ఆ నిజమైన వైరాగ్యం నుంచి భక్తి అనేది వస్తుంది. That's why there are two things is there, dhana and mana. Dhana means you will think that I am donating something to Krishna. Donating means what? If something is lack of something, if someone is lacking in something, if you are fulfilling that, that is called dhana. Is Krishna is lacking something? Are we really donors of Krishna? We have to think about that. సో దానం అంటే మనం భగవంతునికి ఇచ్చేదాన్ని దానం అంటారు అనమాట. సో మనం ఏదైతే భగవంతునికి ఇస్తామో అది. సో No, అది no, no. There నిజంగానే are two things, dhana and mana. Dhana means like if someone is lacking of something, right? If you are fulfilling that one, then that is called dhana. సో ఇక్కడ రెండు విషయాలు అనమాట. ఒకటి దానము, ఇంకోటి మానము. దానం అంటే ఎవరికైనా ఏదైనా తక్కువ ఉన్నప్పుడు మనము చేకూర్చినప్పుడు దాన్ని మనం వాళ్ళకి ఇస్తున్నప్పుడు దాన్ని దానం అని చెప్తారు. Hmm. So sometimes you will think that I am doing dana to Krishna. I am doing dana to temple. Hmm. So we have to analyze that is Lord is lacking something. Are we fulfilling the Lord or what? How? Is it a dana? సో మనం అప్పుడప్పుడు అనుకుంటుంటాం అనమాట. సో నేను కృష్ణునికి దానం ఇస్తున్నాను అనేసి. ఎందుకంటే కృష్ణునికి ఏమో తక్కువ ఉండొచ్చు, సో నేను దాన్ని కృష్ణునికి ఇస్తున్నాను. అది నిజంగా దానం కిందకి వస్తుందా, దానం వర్గానికి వస్తుందా అని మనం ఆలోచించాలి. Krishna is Supreme Personality of Godhead. He is Abhigna Swarat. Abhigna means fully cognizant. Even if you give, even if you are not giving, he is complete. He doesn't require actually anything from us. సో అందుకే ఇక్కడ భగవంతుని అభిజ్ఞ స్వరాట్ అని చెప్తున్నారు అనమాట. అంటే ఆయన పరిపూర్ణమైనటువంటి వాడు.
సో మనం ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా కూడా ఆయన ఎప్పుడు కూడా పరిపూర్ణంగానే ఉంటాడు. So the dhana is not the real respect towards the Lord. The real respect is mana, that we are respecting to the Lord. Like, oh Krishna, everything belongs to you. So please take this. Everything belongs to you. So we want to utilize these things in your service. This is called the real respect towards the Lord, which is called mana. సో అందుకే ఈ దానం అనేది సరిగ్గా సరిపోదన్న భగవంతునికి సరిపోదన్నమాట. సో భగవంతునికి ఏమి ఉండాలంటే మానం ఉండాలంటే మనము భగవంతునికి గౌరవం ఇవ్వాలన్నమాట. ఎందుకంటే అన్ని కూడా మొత్తం కూడా భగవంతునికి సంబంధించినటువంటిదే కాబట్టి ఆయనకి ఏది ఇవ్వాలనుకున్నా మనం ఆయన ఒక సేవలో ఉపయోగించడానికి దాన్ని మనం ప్రయత్నించాలి. అదే నిజమైన వంటి గౌరవం మనం భగవంతునికి ఇస్తున్నాము మానవ రూపంలో అనేసి చెప్తారు. So this is called, if we are serving Lord in this mode, everything belongs to Krishna. Whatever we see, whatever we had, it may be a house, it may be our family, it may be our bank balance, it will be our knowledge, it may be our strength, whatever it may be. So everything belongs to Krishna. Everything is coming from Krishna. Let me utilize these things in the service of Krishna. This is called the real respect towards Krishna, and this is called real Vairagya. సో ఇదే నిజమైనటువంటి వైరాగ్యము, నిజమైనటువంటి గౌరవం. అంటే మనకి ఏదైతే ఉందో మన జీవితంలో సర్వస్వం కూడా, మన డబ్బు కావచ్చు, మన ఆస్తులు కావచ్చు, మన జ్ఞానం కావచ్చు, మన శక్తి కావచ్చు, మన బంధువులు కావచ్చు, మన ఇల్లు కావచ్చు, మన ఆ నో కుటుంబ సభ్యులు కావచ్చు. సో వీళ్ళందరినీ ఇన్ని కూడా మన జీవితంలో ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని కూడా మనం ఎప్పుడైతే భగవంతుని సేవలో ఉపయోగిస్తామో, భగవంతుని సంతృప్తి కొరకు మనం ఎప్పుడైతే ఉపయోగిస్తామో, మళ్ళీ దాని నుంచి మనం ఎప్పుడు ఏవైతే ఏమి ఆశించమో అప్పుడే దాన్ని నిజమైనటువంటి వైరాగ్యంగా పరిగణించబడుతుంది అనమాట. So if you are a good millennial, right, if you have so much of money, so much of salary, how to respect? So this Lakshmi belongs to Krishna. Let me utilize this money in the service of Krishna. So if you are a very famous person in the city, maybe some politician, or if you're having good connections, good links in a total society, everybody admire at you. Then how can you serve Lord? Oh, this name and fame is coming by the mercy of Krishna only. Let me utilize this name and fame towards Krishna. Means helping the temple or protecting the temple by making your by through your influence. So like this is called the real Vairagya. సో ఎలాగైతే ఒక శ్రీమంత వ్యక్తి అంటే ఒక బాగా డబ్బు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఆలోచించాలన్నమాట, ఇవన్నీ భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి డబ్బే, సో నేను ఇది భగవంతుని సేవలో ఉపయోగించాలి అని ఆ డబ్బును, ఆయన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆస్తుల్ని డబ్బుల్ని కూడా భగవంతుని సేవలో ఉపయోగిస్తారు. అలాగే ఒక పేరు ప్రతిష్టలు ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి, ఆయన కూడా ఆలోచించాలన్నమాట, ఈ పేరు ప్రతిష్టలు కూడా ఏదైతే వచ్చాయో అది భగవంతుని నుంచే వచ్చాయి, కాబట్టి ఈ పేరు ప్రతిష్టలను కూడా నేను భగవంతుని సేవలోనే ఉపయోగించవచ్చు అనేసి ఆయన దేవస్థానాలకి సహాయం చేయడం కానీ, సో గుడ్లు కట్టి ఇవ్వడం కానీ, గుడికి రక్షణ ఇవ్వడం కానీ, సో ఇలాంటి ద్వారా ఆయన ఆయన ప్రేర ప్రతిష్టలను కూడా భగవంతుని సేవలో ఉపయోగిస్తూ భగవంతునికి సమర్పిస్తున్నారు అన్నమాట. Yes. If a family person having a family like wife, children, like that, so how he can serve the Lord? Okay, my good family, I have got this family by the mercy of Krishna only. A good wife, a good children, a good relatives. Let me engage them in the service of Krishna. Let me introduce this Krishna consciousness to my family members. Asking them to chant Hare Krishna for some time, bringing them for temple, for Krishna services, like that, engaging them somehow or the other, engaging them, or at least taking some prasadam and giving them, packing some prasadam and giving them, somehow or other, introducing Krishna to them. This is the one of the best service the family person can do. సో ఇప్పుడు గృహస్థులు ఉన్నారు. సో గృహస్థులకి సో భార్య, పిల్లలు, ఇల్లు అనేది ఉంటుంది అనమాట. సో వాళ్ళు ఎలాగ భగవంతునికి సేవ చేయగలరు, వాళ్ళ దగ్గర ఉండేది అదే అనమాట. సో దాన్ని వాళ్ళు ఎలా భగవంతుని సేవలో ఉపయోగించగలుగుతారంటే, వాళ్ళ యొక్క కుటుంబ సభ్యులకి కావచ్చు, వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకి, వాళ్ళ పిల్లలకి, భార్యకి కూడా ఈ యొక్క కృష్ణ చైతన్యం అనేది వాళ్ళకి ఆ పరిచయం చేయాలన్నమాట.
సో ఈ యొక్క భక్తి అనేది వాళ్ళకి పరిచయం చేయాలి. సో వాళ్ళని గుడికి తీసుకొని రావాలి, వాళ్ళకి ప్రసాదం అనేది ఇవ్వాలి, వాళ్ళతో హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపం చేపించాలి. సో ఈ విధంగా వాళ్ళని కూడా మనం భగవంతుని సేవలో ఉపయోగించుకోవచ్చు. అంటే వాళ్ళు కూడా మన సర్వస్వం లాగే, మా ఇంటి వాళ్ళలాగే. సో వాళ్ళని కూడా మనకు ఉండే వాళ్ళు, వాళ్ళని కూడా మనము భగవంతుని సేవలో ఉపయోగించాలి, వాళ్ళని కూడా భక్తులుగా చేయాలి అని చెప్తున్నాను. For example, a teacher will be having a good control on his students. So how can a teacher think, oh, this is a good opportunity Krishna had given to me. So many students are there in front of me. I have to engage them in the service of Krishna. At least ask them to chant one time Hare Krishna Mahamantra, so that all the students will get good sukriti. Maybe in this lifetime, maybe in next lifetime, they all become nice devotees of the Lord. This is how the teachers should think. సో ఉదాహరణకి ఒక టీచర్ ఉన్నారనుకోండి. ఆ టీచర్ తన పిల్లలందరికీ కూడా ఎలా ఆలోచించాలంటే, తన అల్లరి పిల్లల్ని కూడా ఆమె కృష్ణ సేవలో, ఆమె కావచ్చు ఆయన కావచ్చు, కృష్ణ సేవలో ఉపయోగించాలని అనుకోవాలన్నమాట, Yeah, ఆలోచించాలి. so ఎలా this is a అంటే good opportunity. This is a good opportunity Krishna arranged. Like he made me a teacher, and so many students are sitting in front of me. This kind of environment is arranged by Krishna only, right? So let me teach them some Bhagavad Gita. These are the youngsters, like these are the students. Let me teach them Bhagavad Gita. Let me introduce them Bhagavad Gita. Bring them once to the temple, and let all the students take darshan of the Lord. This is how a teacher should think. సో ఎలా అంటే, ఈ కూడా నేను ఈ టీచర్ అవడం కూడా అది కృష్ణుడు ఇచ్చినటువంటి ఒక మంచి అవకాశము. వీళ్ళందరూ కూడా యువత ఉన్నారు ఇక్కడ. సో వీళ్ళందరికీ కూడా మనం భగవద్గీత చెప్పాలి. సో భగవంతుని సేవలో ఉపయోగించాలి. అట్లీస్ట్ వాళ్ళ దగ్గర ఒకసారి అయినా హరే కృష్ణ మహామంత్రం చెప్పిస్తే ఈ జన్మలో కాకపోయినా వచ్చే జన్మలో అయినా వాళ్ళు మంచి భక్తులు అవుతారు అనే ఒక నమ్మకంతో ఇలా కూడా వాళ్ళందరినీ కూడా కృష్ణ సేవలో ఉపయోగించాలన్నమాట. So, like that, for all these purposes, the one common knowledge is everything belongs to Krishna. Everything is connected to Krishna. Whatever I had got, whatever is happening, everything is Krishna. In this knowledge only, we can perform these perfect services. సో ఇవన్నీ చేయాలనుకుంటే దీనికి అన్నిటికీ ఒకే ఒక జ్ఞానం కావాలన్నమాట. ఒకే ఒక మార్గం ఉన్నటువంటి జ్ఞానం కావాలన్నమాట. మంచి జ్ఞానం అంటే సరైన జ్ఞానం కావాలంటే అది ఏంటంటే, మనకి అర్థం చేసుకోవాలి అన్ని కృష్ణునికి సంబంధించినటివే. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచం కావచ్చు, భౌతిక సృష్టి కావచ్చు, ఆధ్యాత్మిక సృష్టి కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి ఆ వస్తువులే, భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి కార్యాలే అనేసి మనం ఆలోచించాలి. Yes. So, see, if you get knowledge, immediately you will think that, okay, everything is belong to Krishna. Okay, let me do something for Krishna. Your determination, your dedication can also leads to Vairagya. For example, you have heard something from your Siksha Guru. You have heard from Srila Prabhupada that everything belongs to Krishna. Even your energy, time is everything belongs to Krishna. Uh, Please give some time in chanting Hare Krishna Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Like that, you have got instruction and you have got the knowledge from the Guru. From then, what you will do to perform that activity, to perform that instruction. So you will wake up early in the morning and you will sit in front of Tulsi Maharani and you will chant. In this process, you are detaching from your sleep and you are detaching from your comfort zone. This is also Vairagya, right? As soon as if you want to chant, you have to sit straight. If you want to chant, you have to wake up in the Brahma Muhurta, which is bit difficult, but still to follow the Guru from whom you have got little knowledge, which is connected to Krishna, you will dedicate, you will determine to do that, right? So this is how the jnana leads to vairagya through your dedication and determination. సో ఇలాగే ఆ అది అప్పుడు అలాంటి జ్ఞానంతో మనం ఉన్నప్పుడు, అలాంటి జ్ఞానంతో మనం స్పష్టంగా ఉన్నప్పుడు మనకి
ఒక స్ఫూర్తి అనేది వస్తుంది అనమాట. ఒక డెడికేషన్ అనేది వస్తుంది అనమాట. ఆ ఆ, హఠ చేయాలి, నేను సాధించాలి అనే ఒక స్ఫూర్తి వస్తుంది అనమాట. ఎలాగైతే ఇప్పుడు మనకి శిక్షా గురువులు కావచ్చు, దీక్షా గురువులు కావచ్చు, ఇలా ప్రభుపాదుల వారు ఎలాగైతే మనకి మీరు పొద్దున్నే లేచి జపం చేయాలి, హరే కృష్ణ మహామంత్రం చేయాలి అంటే మనం దానికి ప్రయత్నిస్తాం అనమాట. సో దాన్ని మనం ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకొని పొద్దున్నే తొందరగా లేవడము, సో లేచి తులసి మహారాణి ముందు కూర్చొని సో జపం చేయడము. సో ఇలా చేసడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనలో ఉండేటువంటి వైరాగ్యం అనేది పెరుగుతుంది అనమాట. అంటే మనకి అటాచ్మెంట్, ఈ భౌతికమైనటువంటి వస్తువుల మీద ఉన్నటువంటి అటాచ్మెంట్ అనేది తగ్గిపోతుంది అనమాట. అదే అప్పుడు మనకి పరిపూర్ణమైనటువంటి ఒక వైరాగ్యంకి దారితీస్తుంది. సో ఇలా జ్ఞానం నుంచి మనం ఎప్పుడైతే సరైన జ్ఞానం తీసుకుంటామో అప్పుడే మనకి ఈ సరైనటువంటి వైరాగ్యం అనేది పరిపూర్ణమైనటువంటి వైరాగ్యం అనేది మనలో వస్తుంది అనమాట. And by seeing the activities of the Guru, by seeing the preaching activities of your Siksha Guru or Diksha Guru, immediately with a loving intention, you will get some feeling that let me contribute something for him, right? So let all his preaching activities go nicely. Let me give something for him. Like that, you will get some good feeling, and you will contribute some, maybe your money, maybe your energy, time, like that. You will contribute something for the Guru. This is also a real Vairagya. And you will be having some detachment from your money. You will be having some detachment for your time, like that. సో ఇలా మనము మన శిక్షా గురువుల్ని చూసినప్పుడు వాళ్ళు ఎంత శ్రమ పడుతున్నారు ప్రచారం చేయడానికి, వాళ్ళ ఒక సేవలు చూసినప్పుడు మనకి అనిపిస్తుంది అనమాట. సరే, నా వంతు అయినంత సహాయం నేను చేస్తాను, నా వంతు అయినంత సేవ నేను వాళ్ళకి సహాయం చేసి సేవలో వాళ్ళకి ప్రచారంకి హెల్ప్ చేయడం కానీ, సో వాళ్ళకు ప్రచారంలో నేను చేరి వాళ్ళకి ఎలాంటి సౌకర్యాలు కావాలో అవన్నీ చేకూర్చడం కానీ, సో ఇలాంటి కోరిక, ఇలాంటి ఒక భావన అనేది మనలో వస్తుంది అనమాట. Yes. So then this is a right perfect Vairagya. In this process, if you are continuing, like hearing the instructions from Guru, hearing the knowledge from the Guru, and following and implementing that, automatically Vairagya arises. This process leads to bhakti. This process leads to devotional service. Because slowly, by following the instructions of the Guru, you are detaching from the material things. If you are detaching from the material things, automatically you are attaching to the spiritual things, which leads to bhakti. సో ఇలా మనం గురువు చెప్పినటువంటి ఎప్పుడైతే వింటామో, దాన్ని ఎప్పుడైతే కరెక్ట్ గా మనం ఫాలో అవుతుంటామో, ఈ వైరాగ్యం అనేది ఆ మీన్స్ ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట. ఈ వైరాగ్యం అనేది స్పష్టంగా మనకి తెలుస్తుంది అనమాట, ఈ పరిపూర్ణమైనటువంటిది. సో అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి వస్తువుల మీద మనకి ఆ డిటాచ్మెంట్, ఆ ఒక ఆ బంధం అనేది తగ్గిపోతుంది అనమాట. దాంట్లో ఉండేటువంటి ఆ ఇష్టం కావచ్చు, బంధం కావచ్చు. సో అప్పుడు వైరాగ్యం అనేది పెరుగుతుంది. ఆ వైరాగ్యం అనేది పెరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్ గా మనలో భౌతికమైనటువంటి యోచనలు వెళ్ళిపోయి ఆధ్యాత్మిక యోచనలు అనేటివి వస్తాయి అనమాట. సో దాన్ని ఇక్కడ భక్తి అనేది మనం చూడొచ్చు అనమాట. భక్తి అనేది మన హృదయంలో మనకి తెలుస్తుంది అనమాట. ఎప్పుడైతే వైరాగ్యం అనేది ఉంటుందో ఆ వైరాగ్యం నుంచినే మనలో భక్తి అనేది శురు అవుతుంది అనమాట. Yes, many people will be in the misconception that bhakti means vairagya. We have to give up everything. Many people will leave the all the family, leave, the activities, and they will leave. But bhakti means not giving up everything. Bhakti means offering everything in the service of the Lord, doing activities. All the daily activities will be same, but we'll be offering it for Krishna. This is called real Vairagya. సో మనం అందరూ ఒక మూఢనమ్మకంలో ఉంటాం. ఏంటంటే భక్తి అంటే వైరాగ్యం, వైరాగ్యం అంటే మొత్తం అన్ని ఇల్లు, మన కుటుంబ సభ్యుల్ని, భార్య పిల్లలందరినీ వదిలేసి భక్తి చేయాలి, వదిలేసి వస్తేనే ఆ వైరాగ్యం నుంచినే భక్తి చేయొచ్చు అని. సో అది ఒక మూఢనమ్మకం అనమాట. ఏంటంటే వైరాగ్యం ఏంటంటే మన దగ్గర నార్మల్ గా మనం ఏం పని చేసినా, కార్యాలు చేస్తూ ఉన్నా కూడా అదే కార్యాలని మనం కృష్ణునికి సమర్పించడం అనమాట. అదే వస్తువుల్ని మనం కృష్ణునికి అర్పించడం అనమాట. ఎందుకంటే ఆయన ద్వారా వచ్చినాయి, సో ఇవన్నీ కూడా ఆయనకి సంబంధించేటటివి కాబట్టి ఆయనకే మనం సమర్పించాలి, ఆయన సేవలో మనం ఉపయోగించాలి అని అనుకునేది కూడా నిజమైనటువంటి వైరాగ్యమే. అది కూడా స్పష్టమైనటువంటి వైరాగ్యమే. ఆ స్పష్టమైనటువంటి వైరాగ్యం నుంచి వచ్చేదే భక్తి అని చెప్తున్నారు. So now a good opportunity for all of you is Janmashtami is coming, Sri Krishna Janmashtami, the appearance day.
of Lord Sri Krishna. So, generally, birthday means we'll be offering some gift. Many times we'll go to apartment programs for birthday programs. Many residents people they will come with gifts to the birthday boy or birthday girl. So similarly, we can offer something for Krishna on this Janmashtami. What you want to offer, I will tell you now. సో ఇది కూడా మీకు ఒక మంచి అవకాశం అన్నమాట. ఇప్పుడు జన్మాష్టమి వస్తా ఉంది. సో ఎలాగైతే ఇప్పుడు ఒకరు పుట్టినరోజుకి మనం వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే మనం చూడొచ్చు, వాళ్ళు బంధువులు కావచ్చు, సో వాళ్ళ పక్కింటి వాళ్ళు ఎదురింటి వాళ్ళు అందరూ కూడా వాళ్ళకి గిఫ్ట్స్ అనేవి అంటే బహుమతులు అనేవి తెస్తూ ఉంటారు అనమాట. సో పుట్టినరోజు, సో అలాగే మనం కూడా భగవంతుని పుట్టినరోజు నాడు మనం ఎలాంటి సేవ ఆయనకి మనం చేయొచ్చు, మనం ఎలాంటి సేవ మనం ఆయనకి ఆ సమర్పించవచ్చు అనేది మనం ఆ, యోచన చేయాలన్నమాట. సో మనం అదొక మంచి అవకాశం అన్నమాట మనందరికీ కూడా భగవంతుని సేవ చేయడానికి. సో ఎలాంటి సేవ చేయొచ్చు అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. So Krishna can take anything as the offering, right? So you can give your time as an offering, you can give your energy as an offering, you can take your Lakshmi, your money, salary as an offering, you can offer your intelligence as an offering, and you can give your presence as an offering. These are the five energies everybody will be having: your time, your energy, your intelligence, your Lakshmi, even your presence also, right? So these five things everybody will be having, right? So you can give these all these things in the service of the Lord. Giving the time means like thinking about Him or doing chanting, chanting Hare Krishna Mahamantra, giving some 2.5 hour, 2 hours chanting 16 rounds. That is also you are giving some time to Krishna and energy, coming and doing some services, vegetable cutting and cooking and garland service. You are putting your energy. Garland service, sitting for 2 hours and 3 hours doing garland service is not an ordinary thing. Maybe it may looks very simple, but ask some Matajis how much difficult they will tell. But they feel very pleasure, very happy after making a garland. If if their garland, whatever they made garland, if it goes to fixed to the giridari, they feel very happy. They will forget all their difficulties as soon as they see garland, whatever they made garland, it is on the giridari photo. They feel very happy. Okay, my garland is there on Krishna. I'm very happy like that. Huh? And you translate till now. I will continue. సో ఇలా మనం ఏది ఇచ్చినా కూడా భగవంతుడు స్వీకరిస్తాడు అన్నమాట. ఎలాంటి ఆఫరింగ్, ఎలాంటి మనము భగవంతుని అర్పించాలని కూడా భగవంతుడు స్వీకరిస్తాడు. సో దాంట్లో మన సమయం కావచ్చు, మన శక్తి కావచ్చు, మన ఒక బుద్ధి కావచ్చు, మన ఒక ఆ Lakshmi, స్ట్రెంగ్త్, సో టైం, మన ఒక టైం కావచ్చు. సో ఏంది ఇచ్చినా Lakshmi, కూడా మన and ఒక energy and presence. సో మన దగ్గర ఉన్నటువంటి లక్ష్మి కావచ్చు, మనం అక్కడ ఉండడం, సో భగవంతుడి దగ్గర ఉండడం, ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడు స్వీకరిస్తాడనమాట. సో టైం అంటే, సమయం అంటే మనము జపం చేయడము, సో మనము కూర్చొని 16 మాలలు జపం చేయడము, సో శ్రద్ధగా కూర్చొని 2 గంటల సేపు 16 మాలలు ముగించేయడము. సో అలాగే మన శక్తి అంటే మన ఇప్పుడు చూడొచ్చు మన మాతాజీలందరూ కూడా పూల మాలలు కుట్టడము. సో అది ఎంత కష్టం అని వాళ్ళకి అనిపిస్తుంటుంది, కానీ ఆ కష్టం అన్ని కూడా వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఆ పూలమాల కుట్టిన పూలమాల భగవంతుని ఫోటోకి వాళ్ళు చూస్తారో, నేను కుట్టినటువంటి మాల భగవంతుడి సేవలో ఉపయోగమైంది, భగవంతుడు ఆ మాలను ధరించారు అని చూడగానే వాళ్ళు ఆ కుట్టేటప్పుడు వాళ్ళు పడ్డ కష్టాలన్నీ కూడా వాళ్ళు మర్చిపోతూ ఉంటారు అనమాట. సో ఇలా మన దగ్గర ఉండే ఏదైనా కూడా భగవంతుడు స్వీకరిస్తాడు, భగవంతుని దగ్గర మనము అర్పించవచ్చు అని చెప్తున్నారు అనమాట. So even in cooking also, outside kitchen cooking, it also needs so much of energy, right? So big vessels will be there, big spoons will be there. We have to, do cooking like this. It needs so much energy and so much patience, right? And our head cooks and all,
like as soon as they see the hundreds of devotees are sitting in the center and they take honoring prasadam, by seeing that they will become very happy. Oh, no, I did this service. No, all the devotees are very happily they are honoring prasadam. So by seeing the happiness in the devotees, they will feel very happy. Mhm. సో అలాగే మన ఆ, ఆ, భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో, ఎవరైతే భగవంతునికి ప్రసాదం వండుతారో, భగవంతుని భోగం వండుతారో, భక్తులకు ప్రసాదం వండుతారో, సో వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ శక్తి అనేది ఉపయోగిస్తారనమాట. పెద్ద పెద్ద పాత్రలు ఉంటాయి దాంట్లోనూ. ఆ ఆ, చాలా వరకు వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద పాత్రలోనే చేస్తూ ఉంటారు. సో అది తిప్పడం కానీ, గరిటె తిప్పడం కానీ, దాన్ని వండడం కానీ చాలా కష్టతరంగానే ఉంటాయి. కానీ ఎప్పుడైతే వాళ్ళు వచ్చి చూస్తే దాన్ని ఒక 200 మంది, 300 మంది ఆ ప్రసాదాన్ని స్వీకరిస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఆ ప్రసాదం ఉండేటప్పుడు వాళ్ళు పడ్డ కష్టం అంతా కూడా వాళ్ళు మర్చిపోతారు అనమాట. ఎందుకంటే వీళ్ళు భక్తులు ఎంత ఆనందంగా ఒక ప్రసాదాన్ని స్వీకరిస్తున్నారు అని చూసి. సో అలా ఈ శక్తి అనేది కూడా భగవంతునికి మనము అర్పించవచ్చు, మనము సమర్పించవచ్చు అని చెప్తారు. Yes. And again, our Lakshmi, we will get some salary. So in that salary, okay, this is also coming by the mercy of Krishna only. So let me offer something for Krishna. Okay, for this service, how much is happening? For garlands, how much? Okay, today I will sponsor. Or this Sunday, every Sunday, oh, my birthday is coming. Or my marriage anniversary is coming. Or my son's birthday, daughter's birthday, or my in family. If no occasion is there, we will create that some occasion. Right? So like that. And okay, for this service, for decoration service, or for prasadam service, for this Janmashtami, we are doing prasadam for 25,000 or 30,000 people free Annadam. So for this Annadam, how much I will for total service I will sponsor. Hmm? So like that, if you are giving this contribution, it is not like we are giving our salary. We are no, um, we are sending Lakshmi in the service of Krishna. Where it's supposed to go, we are sending. Lakshmi is supposed to go at the lotus feet of Lord only. We are sending, we are doing that dharma. Right? So like that, we have to think in that way. సో అలాగే మన దగ్గర ఉండేటువంటి డబ్బు, మనం సంపాదించేటువంటి డబ్బును కూడా మనం భగవంతుని సేవలో ఉపయోగించవచ్చు అనమాట. సో మనకి ఇంట్లో ఏదో ఒక శుభకార్యాలు ఉండడం వల్ల ఉన్నప్పుడు, లేదా ఏదో బర్త్డే ఉన్నప్పుడు, ఏదో ఏదో ఒక కార్యం, ఏదో ఒక కార్యంలో మనము ఆ భగవంతుని భక్తులకు ప్రసాదం ఇవ్వడంలో, భగవంతుని సేవలో ఉపయోగించడంలో, జన్మాష్టమిలో ఉపయోగించడంలో, సో ఇలా మనం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ అనేది ఆ డబ్బును కూడా మనం ఏవైతే సంపాదిస్తున్నామో అది కూడా మనం భగవంతుని సేవలో ఉపయోగించినట్టు అవుతుంది అనమాట. సో ఇలా ఎందుకంటే లక్ష్మి ఎప్పుడు కూడా మనము భగవంతుని దగ్గరికే పంపించాలన్నమాట. సో ఎప్పుడు కూడా లక్ష్మి అనేది భగవంతుని యొక్క పాద పద్మ దగ్గరే ఉంటుంది అనమాట. సో అలాగే మనం కూడా అక్కడికి పంపిస్తున్నాం అంటే మనము మన దగ్గర ఉండేది మనం భగవంతుని సేవలో ఉపయోగిస్తున్నాము అన్నమాట. Yes. So similarly, our presence is also energy. See, sometimes we may not, no need to do or no need to touch any service. Simply by your presence, if you are there, then all services will go nicely. If you're present, if you are not there, then services will go here and there, here and there. Some will complete, some will not complete like that. If you are present there, if you stand there, then all the services will go because that influence is there. No, you do that controlling, that organizing like this. So this is also one kind of energy. We can utilize it for Krishna. ఇంకోటి ఏంటంటే ఆ, మనము ఆ ఒక సేవలో ఉండడం అనమాట. అంటే కొన్నిసార్లు చూడండి, సో కొంత భక్తులు వాళ్ళు ఉంటే ఆ సేవలు అన్ని వాళ్ళు జస్ట్ ఉండాలన్నమాట. అక్కడ ఉంటే ఆ ఒక ఏరియాలో, ఆ ఒక చోట వాళ్ళు ఉంటే సేవలు అనేటివి ఆటోమేటిక్ గా ఈజీగా జరిగిపోతాయి అన్నమాట. సో వాళ్ళు ఎప్పుడైతే వాళ్ళు అక్కడ వాళ్ళ ఒక ఇది లేదో, ఆ అప్పుడు ఆ సేవలు అనేటివి కొంచెం అక్కడే అటు ఇటు అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇలా మన ప్రజెన్స్ కూడా మనం భగవంతునికి సమర్పించవచ్చు అని చెప్తున్నారు. So in these kind of services, everybody is the best. It is not like who is best, who is lowest, who is highest. Okay, this is good, that is bad. No, Krishna can accept even bigger service
Krishna can accept even smaller, tiny service also. He can accept everything. సో ఇలా ఆ ఇది దీంట్లో ఒకరు ఎక్కువ ఒకరు తక్కువ, లేదా ఒకటి మంచి ఒకటి చెడు, సో వాళ్ళ సేవ ఎక్కువ వీళ్ళ సేవ తక్కువ అనేది ఏమి ఉండదు అనమాట. అందరికీ సమానంగా ఉంటుందన్నమాట ఇలాంటి ఒక సేవల్లో. ఏమిటంటే కృష్ణుడు ఎలాంటి ఎంత పెద్ద సేవ అయినా దాన్ని కూడా స్వీకరిస్తారనమాట. ఎలాంటి చిన్న సేవ అయినా దాన్ని కూడా భగవంతుడు స్వీకరిస్తాడు. సో ఎలాంటి వ్యత్యాసం ఉండవు, ఎలాంటి భేదాలు ఉండవు అనమాట దీంట్లో. So, like in 13th shloka, it is mentioned that Atah Pumbir Dvijashreshta Varnashrama Vibhagashaha Swanustisthaya Dharmasya Samsiddhir Haritoshanam. So here you can see the word Haritoshanam is very, very important. Haritoshanam means for the satisfaction of Hari. Toshanam means like pleasing, pleasure, for the pleasure of Hari. సో ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో హరితోషణం అని చెప్తున్నారు అనమాట. హరితోషణం అంటే భగవంతుని యొక్క సంతృప్తి కొరకు మనము సేవ చేయడం అనమాట. So here Varnashrama, because Varnashrama we all know we have four kinds of Varnas, four kinds of ashramas. Hmm? So Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, this is Varnas. Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha, Sannyasa, these are ashramas. By clubbing together, it will become Varnashrama Dharma. But the main aim of Varnashrama Dharma is Samsiddhir Haritoshanam, for the satisfaction of the Supreme Personality of Godhead. సో ఇక్కడ వర్ణాశ్రమ ధర్మ విభాగ అని చెప్తున్నారు. అంటే వర్ణాశ్రమ ధర్మాల గురించి చెప్తున్నారు. వర్ణాలు అంటే బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర. ఆశ్రమాలు అంటే బ్రహ్మచర్య, గృహస్థ, వానప్రస్థ, సన్యాస. సో ఈ అన్ని కూడా కలగలిపినప్పుడు ఈ వర్ణాశ్రమ ధర్మం, నిజమైనటువంటి వర్ణాశ్రమ ధర్మం ఏమిటి అంటే మొత్తం మొత్తం సర్వస్వం కూడా మనం భగవంతునికి సమర్పించడం, భగవంతుని యొక్క సంతృప్తి కొరకు మనము ఆయన సేవలో ఉపయోగించడం అని చెప్తున్నారు. So in that, there is no requirement or there is no need to see who is best, who did the best, who is best. Is Brahmana is best, or Kshatriya is best, or Shudra is best, or Vaishya is best. Who is the best? So there is no requirement to see. Everybody is best if they are doing for Krishna. సో దీంట్లో ఒకరు ఎక్కువ ఒకరు తక్కువ, బ్రాహ్మణులు ఎక్కువ శూద్రులు తక్కువ, సో ఇలాంటివన్నీ మనం ఆ ఇవన్నీ ఏమి ఉండవు అనమాట. ఈ భేదభావాలు అనేటివి ఏమి ఉండవు అనమాట. సో దాంట్లో ఒకటి మనం చూడాలా, దాన్ని కృష్ణ సేవలో ఉపయోగిస్తున్నారా లేదా. సో జస్ట్ అది చూస్తే చాలు. ఆ దాంట్లోనే మనము ఆ భావనలోనే ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. There is one story between Brahmana and cobbler. This is a nice story. I request everyone, please hear this. If you hear this story, no, you will get a good clarity. Actually, the story is told by Srila Prabhupada. సో ఇక్కడ శిల ప్రభుపాదుల వారు ఒక కథ చెప్తారు. ఈ విషయానికి సంబంధించినటువంటి కథ. సో అందరూ శ్రద్ధగా వినండి ఈ కథ. So there was one Brahmana and there was one cobbler. Both are in the same village. The Brahmana is doing his activities perfectly, and cobbler also is doing his activities perfectly. So Brahmana is very pure, doing all his engagements organized way, uh, in a worshipping any purest way. So like that Brahmana is doing. By seeing that, Narada Muni comes there. By seeing the activities, Narada Muni becomes very pleased, and he will come to Brahmana, and he will ask the Brahmana like this. Yeah, I continue till now. సో ఇక్కడ ఈ కథలో ఏంటంటే ఇక్కడ ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉంటారు అనమాట. ఒక బ్రాహ్మణుడు ఉంటాడు, సో అలాగే ఒక చెప్పులు కుట్టే ఆయన ఉంటాడు అనమాట. సో ఇలా వీళ్ళిద్దరు ఉన్నప్పుడు వీళ్ళిద్దరు కూడా వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. బ్రాహ్మణుడు చేసే పని ఆయన సేవ ఆయన చేసుకుంటుంటాడు. ఈ చెప్పులు కుట్టే ఆయన పని ఆయన సేవ చేసుకుంటుంటాడు. సో ఈ బ్రాహ్మణుడు అంటే ఆయన కరెక్ట్ గా పొద్దున్నే రావడము, ఆయన సాధన చేసుకోవడము, ఆయన ఒక పూజ చేసుకోవడము, ఇవన్నీ కూడా మంచిగా చేసుకుంటున్నాడు అనమాట. సో అక్కడికి నారదుల వారు వస్తారు. Yes. So Narada Muni becomes very happy, and he asks Brahmana, you are doing very nice activities.
No, when no, you do not have any desire to go to Vaikunta, like that. He will ask. Then Brahmana says that whenever the Lord accepts me, I will go to Vaikunta. No, like that. The Brahmana says. సో అప్పుడు నారద ముని వారు ఆ బ్రాహ్మణుని అడుగుతాడనమాట, నువ్వు ఇంత మంచిగా భగవంతునికి సేవ చేస్తున్నావు, నువ్వు ఇంత మంచిగా భక్తి అనేది చేస్తున్నావు, నీకు ఈ కోరిక లేదా, నువ్వు వైకుంఠానికి వెళ్ళాలనే కోరిక నీకు లేదా అంటే, ఆ బ్రాహ్మణుడు చెప్తాడంట, చూడండి భగవంతుడు ఎప్పుడైతే నన్ను స్వీకరిస్తాడో అప్పుడే నేను వైకుంఠానికి వెళ్తానని ఆ బ్రాహ్మణుడు చెప్తాడు. Yes. So he felt very happy and okay, I will go to Vaikunta and I will speak to Lord Sri Mahavishnu and I will recommend you to go back to Vaikunta like that Narada Muni says. సో అప్పుడు నారదముల వారు ఇది విన్న తర్వాత ఆయనకి ఆ సంతోషం వేసి చెప్తారంట, నేను ఇప్పుడు వైకుంఠానికి వెళ్ళి భగవంతుని చెప్తాను నిన్ను స్వీకరించమని, నిన్ను వైకుంఠానికి తీసుకొచ్చు రమ్మని నేను భగవంతునికి చెప్తాను అనేసి నారదముల వారు చెప్తారు. And meanwhile, while going, the Narada Muni meets even cobbler also. And the cobbler is, no, his all his, clothes will be little blackish, and here and there, the things will be there, and probably he will be touching the, slippers and all, which are mochi, which are contaminated. In that environment, he will be there. సో అలాగే ఆ, తిరిగి వెళ్తూ ఉండగా నారదమునుల వారు ఒక చెప్పులు కుట్టేటువంటి వ్యక్తిని చూస్తారనమాట. సో ఆయన ఎలా ఉంటాడంటే, ఆయన వస్త్రాలు కూడా అన్ని గలీజ్ గా ఉంటాయన్నమాట. సో ఆయన వాతావరణం అనేది అక్కడ ఆయన పరిస్థితి అనేది అంత శుద్ధంగా ఉండదన్నమాట. సో ఆయన అందరివి చెప్పులు అనేటివి, షూలు అనేటివి ముడుతుంటాయి, అంటే అవి కూడా పరిశుద్ధంగా శుద్ధమైనటువంటివి కాదు, అవి కూడా కంటామినేట్ అయినటువంటి. సో ఇలాంటి ఒక వ్యక్తిని నారదముని వారు చూస్తారు. So then Narada Muni won't talk to him directly. He will go to Vaikunta and he will ask Sri Mahavishnu. So I have met cobbler and I have met Brahmana. So who will come to Vaikunta? No, you can recommend the Brahmana. He is doing all his activities perfectly, like that. So then Sri Mahavishnu asks, so Narada Muni, so in your opinion, who will come first to Vaikunta? You tell Narada Muni. Like that, Sri Mahavishnu asks Narada Muni. సో నారదమునుల వారు వైకుంఠానికి వెళ్ళిన తర్వాత శ్రీ మహావిష్ణువు దగ్గరికి వెళ్ళి, ఇలా నేను ఒక బ్రాహ్మణుని కలిశాను, అలాగే నేను ఒక చెప్పులు కుట్టేటువంటి వ్యక్తిని కలిశాను, సో వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరు వైకుంఠానికి వస్తారు? సో బ్రాహ్మణుడు మంచిగా సేవ చేస్తున్నాడు, మంచిగా భక్తి చేస్తున్నాడు, సో వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరు వస్తారు అని అడిగినప్పుడు మహావిష్ణువు అడుగుతాడంట నారదమునుల వారు, నీకేమనిపిస్తుంది, నీకెవరు వస్తారని నువ్వు అనుకుంటున్నావు, నీకు ఏం అభిప్రాయం ఉంది వాళ్ళిద్దరి పైన అనేసి మహావిష్ణువు నారదుని వారిని అడుగుతారు. Narada Muni says, I think Brahmana, because he is doing all his activities perfectly. He is following his Varnashrama Dharma perfectly. All the activities purely he is doing. So that's why he may come to Vaikunta like that. For cobbler, he may take many births to come little higher, then he may come to Vaikunta. So like that, Narada Muni says. సో అప్పుడు నారదుని వారు చెప్తారంట, ఖచ్చితంగా బ్రాహ్మణుడే వస్తాడు, ఎందుకంటే ఆయన సేవ ఆయన కరెక్ట్ గా చేస్తున్నాడు, మంచిగా భక్తి చేస్తున్నాడు. సో చెప్పులు కుట్టేటువంటి వ్యక్తి ఆయన ఎలాంటి అంత పెద్దగా సేవ ఏం చేయట్లేదు, కాబట్టి బ్రాహ్మణుడే వస్తాడు అనేసి ఖచ్చితంగా నేను చెప్తాను అనేసి ఆయన చెప్పాడంట. Sri Mahavishnu says, Narada Muni, you are wrong. In this lifetime, cobbler will come back to Vaikunta. For Brahmana, it will take many lifetimes. సో అప్పుడు శ్రీ మహావిష్ణువు చెప్తారనమాట, లేదు నువ్వు తప్పు పడినావు, ఏంటంటే ఆ చెప్పులు కుట్టేటువంటి వ్యక్తి ఇదే జన్మలో తను వైకుంఠానికి వస్తాడు, అదే బ్రాహ్మణునికి ఇంక కొన్ని జన్మలు పట్టొచ్చు ఆయనకి వైకుంఠానికి రావడానికి అని మహావిష్ణువు చెప్తారు. Then Narada Muni is shocked. How it is possible? How come the cobbler will come to Vaikunta within this lifetime? How come the pure Brahmana he will take many lifetimes? How it is possible? So, my dear Narayan, my dear Vishnu, so please reveal the secret, how what it is like that. సో ఇది వినగానే నారద ముని వారికి ఆశ్చర్యం వేస్తుంది అనమాట. అరే
ఇంత బ్రాహ్మణుడు అంత శ్రద్ధగా భక్తి చేస్తున్నాడు, సేవలు చేస్తున్నాడు, అలాంటి ఆయన రాకుండా ఈ చెప్పులు కుట్టేటువంటి వ్యక్తి ఎలా వైకుంఠానికి వస్తాడు అనేసి ఆయన ఆశ్చర్యపోయి భగవంతుని అడుగుతారంటే, స్వామి దయచేసి ఈ యొక్క రహస్యాన్ని చెప్పండి, ఎలా ఈ బ్రా ఆ, చెప్పులు కుట్టేటువంటి వ్యక్తి వైకుంఠానికి వస్తాడు అనేసి అడుగుతాడు. Then Sri Mahavishnu says, Narada Muni, again you go to earthly planet, again you meet both of them, Brahmana and cobbler. They will ask one question to you. What Narayana is doing there? Then you should tell them, I am inserting a big elephant in the small needle hole or small needle eye. So to that, I am sending a big elephant, inserting a big elephant into the small hole of the needle. This is I am doing. You tell them, by their response you will get to know who will come back to Vaikuntha. This Narada Muni, oh, it is kind of a puzzle. Even I also not understanding. No, what result I will get, what response I will get from them. Okay, out of your order, I will go and I will meet them. So like that, Narada Muni goes. సో అలా ఆ అప్పుడు శ్రీ మహావిష్ణువు చెప్తారనమాట, చూడు నువ్వు మళ్ళీ నారదముల వారు చెప్తారంట, నువ్వు మళ్ళీ భూలోకానికి వెళ్ళు, మళ్ళీ వాళ్ళిద్దరి దగ్గరికి వెళ్ళు. సో వాళ్ళిద్దరు కూడా నీకు ఒక ప్రశ్న అడుగుతారు. సో ఆ ప్రశ్న ఏంటంటే, శ్రీ మహావిష్ణువు వైకుంఠంలో ఏం చేస్తున్నాడు అనే ప్రశ్న. సో ఆ ప్రశ్నకి నువ్వు ఉత్తరం ఏం చెప్పాలంటే, శ్రీ మహావిష్ణువు వైకుంఠంలో ఒక పెద్ద ఏనుగుని ఒక చిన్న సూదిలో ఉన్నటువంటి బొక్క ఏదైతే ఉందో దాంట్లో దూరుస్తున్నారు, ఆ ఆ బొక్కలో దూరుస్తున్నారు అనేసి చెప్పు. సో ఇదే నువ్వు ఏ ఉత్తరం ఇవ్వాలి వాళ్ళకి అనేసి చెప్తారనమాట. సో So ఆ then Narada, వాళ్ళ యొక్క రెస్పాన్స్ తో, అంటే వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి ప్రతి ఉత్తరంతో నీకు అర్థమవుతుంది ఎవరు వైకుంఠానికి వస్తారు, ఎవరు రారు అనేసి శ్రీ మహావిష్ణువు చెప్తారనమాట. So then Narada Muni comes back to earthly planet and he will meet first Brahmana and he says that Brahmana will ask now what my Narayana is doing, what is his daily activities there, how glorious he is. Please let me know, Brahmana. Please let me know, Narada. So like that Brahmana asks. Then Narada Muni says, no, Lord Sri Mahavishnu, my Sri Mahavishnu, he is sending a big elephant in the small hole of the needle. No, this is his activities he is doing Vaikuntha. Then as soon as he heard Brahmana, he became little surprising and told that, Are, how it is possible? How one can send big elephant in the small hole? Are you joking? I, are you a real Narada Muni? Or you are coming from some drama company? What is this? So like that, no, the cobbler responds with Narada. సో ఆ బ్రాహ్మణుడి దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత, ఫస్ట్ బ్రాహ్మణుడి దగ్గరికి వెళ్ళి బ్రాహ్మణుడు ఆ ప్రశ్న అడుగుతాడు అనమాట, వైకుంఠంలో శ్రీ మహావిష్ణువు ఏం చేస్తున్నాడు అనే ప్రశ్న అడిగిన తర్వాత ఆ నారదుని చెప్తారంట, మా శ్రీ మహావిష్ణువు ఒక పెద్ద ఏనుగుని ఆ చిన్న సూదిలో ఉండేటువంటి చివరిలో ఉండేటువంటి బొక్కలో తూరుస్తున్నాడు, సో బయటికి తీస్తున్నాడు అని చెప్పగానే ఆ ఆ బ్రాహ్మణుడికి ఆశ్చర్యం వేసి, సో అదెలా సాధ్యం అది, సో ఇది సాధ్యం కాని విషయం నువ్వు చెప్తున్నావు, సో నిన్ను నిజంగానే నారదుడు లేదా ఏదైనా ఒక వేషం వేసుకొని వచ్చినావా, మారు వేషంలో వచ్చినటువంటి ఒక వ్యక్తి అనేసి ఆయన్ని అడుగుతాడు. So then Narada Muni understands, oh, this Brahmana, he is limited to only his activities, but he is not having faith on the Lord. He is not having bhakti on the Lord. He may be perfect by doing all his activities, Varnashrama Dharma, but he is not having faith on the Lord. Then Narada Muni understands. సో అప్పుడు నారదమునుల వారికి అర్థమవుతుందంటే ఏంటంటే, ఈ బ్రాహ్మణుడు తన పనులు తను చేసుకుంటున్నా, తన కర్మ తన కార్యాలు తను చేసుకుంటున్నాడు, కానీ ఇవన్నీ చేసినా కూడా భగవంతుని మీద తనకి నమ్మకం లేదు, భగవంతుని మీద తనకి విశ్వాసం లేదు అనేసి క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది అనేసి అప్పుడు నారదమునుల వారికి అది స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది అనమాట. Narada Muni very anxiously he meets cobbler and he meets there. Then cobbler asks, what my Narayana, what my Sri Mahavishnu is doing there. Then Narada Muni explains the same thing. Sending big elephant into the into the hole of the needle. But by the response of cobbler, even Narada Muni also becomes surprised and astonished. సో అలాగే అదే ఒక
ఆ యోచనలో ఈ నారదమునుల వారు సో ఇక్కడికి వస్తారు. ఆ చెప్పులు కుట్టేటువంటి వ్యక్తి దగ్గరకు వస్తారు. సో ఆయన కూడా అడుగుతాడు అనమాట, వైకుంఠంలో భగవంతుడు ఏం చేస్తున్నాడు, విష్ణు ఏం చేస్తున్నాడు అంటే సేమ్ అదే నా ఎలాగైతే బ్రాహ్మణులు చెప్పారో అలాగే చెప్తాడు అనమాట. ఒక పెద్ద ఏనుగుని ఒక చిన్న బొక్కలో, అంటే చిన్న సూదికి ఉన్నటువంటి బొక్కలో బయటికి తీస్తున్నారు అంటే అప్పుడు ఆ చెప్పులు కుట్టే వ్యక్తి ఇచ్చిన ప్రత్యుత్తరం విని ఈవెన్ నారదమునుల వారికి చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది అనమాట. So the cobbler responds, as soon as he heard as soon as he heard the message from Narada Muni, the tears falling from from his eyes, the cobbler, and he's telling, my Lord's activities will be like this only, magnanimous, nobody can understand, inconceivable. He can do anything and everything, nothing impossible for him, nothing impossible for him. So like that, he will describes about the activities of the Lord. సో ఈ యొక్క నారదుని వారు చెప్పింది వినగానే ఆ చెప్పులు కుట్టేటువంటి వ్యక్తి కళ్ళల్లో నీళ్ళు వస్తాయన్నమాట. అప్పుడు ఆ వ్యక్తి చెప్తాడంట, నా స్వామికి ఏది సాధ్యం ఏది సాధ్యం లేకుండా లేదు, ఆయన ఏం కావాలన్నా చేస్తాడు, ఎలాంటి అసాధ్యమైనటువంటి పని కూడా ఆయన చేయగలుగుతాడు అనేసి అంత దీనిగా భగవంతుని ప్రశంసిస్తారనమాట. భగవంతుని కీర్తిస్తాడు. భగవంతుని లీల అనేటివి చాలా అద్భుతమైనటివి, భగవంతుడు ఎలాంటి లీలనైనా చేయొచ్చు, ఎలాంటి ఆ ఆ, అసాధ్యకరమైనటువంటి పనులను కూడా సాధ్యకరం చేయొచ్చు అనేసి ఆయన చెప్తాడనమాట. సో అది విని నారద ముని వారికి ఆశ్చర్యం వేస్తుంది అనమాట. Yes. So, and Cobbler continues that, see, I am sitting in a big banyan tree. This banyan tree is very big, but this big banyan tree has come from the small seed. This is his creation. If this much big banyan tree is coming from the small seed, can he send the big elephant in the small hole? He can do anything and everything. That is my Lord Sri Mahavishnu. Like that, he will glorify the Supreme Personality of Godhead, that cobbler. సో అలాగే ఆయన దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తూ చెప్తారనమాట. చూడండి, నేను ఒక మర్రి చెట్టు కింద కూర్చోన్నాను. సో ఇంత పెద్ద మర్రి చెట్టు కావాలంటే ఇంత పెద్ద మర్రి చెట్టు వచ్చింది ఒక చిన్న విత్తనం నుంచి. సో ఇంత చిన్న విత్తనం నుంచి ఇంత పెద్ద మర్రి చెట్టు వచ్చినప్పుడు, నా భగవంతుడు సృష్టి ఉన్నప్పుడు, సో అంత చిన్న బొక్కలో ఒక పెద్ద ఏనుగుని భగవంతుడు చేర్చలేడా? ఆ భగవంతుడు ఏదిగైనా సాధ్యము భగవంతుడి వల్ల సాధ్యం అవుతుంది అనేసి ఆయన చెప్తాడు. So then Narada Muni understands why Sri Mahavishnu told that this cobbler will come to Vaikuntha within this lifetime only. For Brahmana, it will take many lifetimes. Narada Muni understood, realized later. సో అప్పుడు నారద ముని వారికి అర్థమవుతుంది అనమాట, ఎందుకు మహావిష్ణువు అలా చెప్పారు. ఇలా చెప్పులు కుట్టే వ్యక్తే ఈ జీవితంలోనే తన వైకుంఠానికి, ఈ జన్మలోనే తన వైకుంఠానికి వస్తాడని అప్పుడు నారద మునుల వారికి అది అర్థమవుతుంది. So here we cannot say that Brahmana is great. Here we cannot say the cobbler is great. The Brahmana, even though he is a Brahmana, he is doing all his activities, but Haritoshanam is not there. Means doing activities for the pleasure of the Lord. Full faith is missing. That's why he will take many lifetimes to go back to home, back to Godhead. But a cobbler in a caste, he may be low, but he is doing all his activities for Haritoshanam, for the pleasure of the Lord. And he's developed so much of faith. That's why he can go back to home, back to Godhead within this lifetime. So these opportunities are given to everybody equally, right? But the only thing we have to concentrate is Haritoshanam, means serving Lord and doing the activities for the pleasure of the Lord. This is called Haritoshanam, and this is the essence of this shloka. సో అందుకే ఇక్కడ ఒకరు ఎక్కువ ఒకరు తక్కువ, లేదా బ్రాహ్మణుడు గొప్ప, లేదా చెప్పులు కుట్టేవాడు గొప్పగా అని కాదనమాట. సో వాళ్ళు చేసేటువంటి వాళ్ళు చేసేటువంటి పని వాళ్ళు భగవంతుని కోసం చేస్తున్నారా లేదా, హరితోషణం భగవంతుని సంతృప్తి కొరకు చేస్తున్నారా లేదా అనేది ముఖ్యం అన్నమాట. సో బ్రాహ్మణుడు అన్ని చేసినా కూడా, బ్రాహ్మణుడు అన్ని విధాలుగా వేదాలు శాస్త్రాలు పారాయణం చేసి భక్తి చేసి పూజలు చేస్తూ ఉండ కూడా ఆ హరితోషణం అనేది లేదు. అంటే భగవంతుని మీద పరిపూర్ణమైనటువంటి విశ్వాసము నమ్మకము లేదనమాట.
సో అలాగే ఈ చెప్పులు కుట్టే ఆయన తన దగ్గర ఏమీ లేకపోయినా ఆ ఒక నమ్మకం భగవంతుని మీద ఉంది, భగవంతుని మీద అలాంటి విశ్వాసం ఉంది కాబట్టి ఆయన చేసేటువంటి ప్రతి పని భగవంతుని సంతృప్తి కొరకు చేస్తున్నాడు. సో ఇలా మనము ఈ ఈ హరితోషణం అనేది మనము చూడాలన్నమాట. మనం చేసే ప్రతి పనిలో కూడా మనం భగవంతుని యొక్క సంతృప్తి కొరకు మనము ఏ పనైనా చేయాలి. సో అప్పుడే మనకి ఆ ఒక ఉమ్, Yes, భావం అనేది వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. yes. So, whatever activities we do in our lifetime, in our daily activities, if we are doing activities for Haritoshanam, okay, I am doing this activity for the pleasure of the Lord. It, we have to situate this statement in our heart. Oh, I am doing this activity for the Lord. I am doing this activity for the pleasure of the Lord. I am doing this cooking for the pleasure of the Lord. Simply, this is a simple thing you all can follow from today onwards. From today onwards, you please follow this. Whatever activity you are doing, you remember the Lord. Especially Matajis, if you are there in the cooking kitchen, you remember the Lord and do cooking. I am doing this cooking for the Lord. Prabhujis, whenever you are going office, sitting in front of the Lord, so while doing, you don't remember the boss. You remember the Lord. So I am doing this service for the pleasure of the Lord. Means, if I do, some salary will come, and with that salary, I can contribute something for the Lord, and I can serve some devotees like that. So I am doing for the pleasure of the Lord, oh Krishna. You remember the Lord. Just you remember the Lord. That's all. While doing your activities, just remember the Lord. Krishna, Hey Giridhari, Hey Govinda, Hey Narayana, Hey Madhava. So like that, you try to remember, maybe outside or inside, whatever it may be. Please remember the Lord. Your all activities will become perfect. సో అందుకే మనం కూడా జీవితంలో రోజులో మనం ఏం పని చేస్తున్నా కూడా మనము భగవంతుని స్మరించాలన్నమాట. భగవంతుని మనము గుర్తుకు తెచ్చుకోవాలన్నమాట. అది భగవంతుని సేవకు మనము భగవంతునికి అర్పిస్తున్నాము, సమర్పిస్తున్నాము అని మనం ఒక సేవ చేయాలన్నమాట. ఒక కార్యాన్ని మనం చేయాలన్నమాట. సో మాతాజీల ఇంట్లో వండేటప్పుడు, సో ప్రసాదం వండేటప్పుడు, భోగా వండేటప్పుడు కూడా అది భగవంతుని సంతృప్తి కొరకే మనం ఉండాలి. సో అలాగే ప్రభుజీలు సో ఆఫీస్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఎప్పుడు కూడా ఈ పని చేసినా కూడా భగవంతునే స్మరిస్తూనే ఉండాలన్నమాట. దీని ద్వారా మనకి ఆ హరితోషణం అనే ఒక భావన వస్తుంది. So yesterday, many devotees came for Nagar Sankirtan, morning, evening. Hmm. So morning, our Vinodna Mataji and Purnima Mataji, Mohan Reddy Prabhu, these devotees came for the first time. Uh, Mohan Reddy Prabhu and Vinodna Mataji and Purnima Mataji. So Mataji, if you want to tell something about yesterday's morning Nagar Sankirtan in your words, you can share something. Uh, Vinodna Mataji or yes, Mataji, Vinodna Mataji. ప్రభు హరే కృష్ణ ఎవ్రీవన్. నేను ఫస్ట్ లో చాలా భయపడేదాన్ని ప్రభు. వచ్చినప్పుడు ఏమనుకుంటారు, ఎవరైనా తిడతారా ఇట్లా అనుకునేదాన్ని. బట్ భాగవతం క్లాస్ ఎప్పుడైతే జాయిన్ అయ్యానో డైలీ మీరు చెప్పిన దానికి చాలా ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకొని దేవుడికి ఎట్లా అయినా సేవ చేయాలన్న ఇంటెన్షన్ తో, లేదు ఏదేమైనా కానీ అని చెప్పేసి వచ్చాను. ఎస్టర్డే ఒకసారి అట్లా కలెక్ట్ చేసినాక నాకు కొంచెం హోప్ వచ్చింది. రోజు రావాలి, రోజు చేయాలి అని. చాలా బాగా అనిపించింది ప్రభు. దేవుడి సేవ రోజు జాయిన్ అవుతాను ప్రభు. Oh, Hare Krishna. Very good. Yes, Mohan Reddy Prabhu or Purnima Mataji. Purnima Mataji, Alpha Garden. From Alpha Garden, I think Mataji ఎస్ came ప్రభు. yesterday. యా Yes, Mataji. యా చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది ప్రభు. అంటే Very అంటే nice. ఏదో తెలియని తృప్తి అన్నమాట అది. Hmm. Very, సో చాలా పీస్ఫుల్ గా అనిపించింది. very nice. భగవంతుడికి అన్ని సేవ వదిలేసి చేశామంటే ఆ దేవుడి భక్తిలో ఉండడం అదొక డిఫరెంట్ వరల్డ్. వెరీ నైస్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ ద ఆపర్చునిటీ. భగవంతుడికి సేవ చేశామంటే తెలియని తృప్తి, ఆ సాటిస్ఫాక్షన్
మనకు చాలా ఉంటుందన్నమాట. వెరీ నైస్ మాతాజీ, కంటిన్యూ. ఈ రోజు కూడా ఈ ఉంటుంది. రోజు రాలేను, హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి. పర్లేదు, మీకు ఎప్పుడు నాకు వీలు. కుదిరినప్పుడల్లా వచ్చి జాయిన్ అవుతాను. ఎస్. మోహన్ రెడ్డి ప్రభు. ఎస్ ప్రభు, హరి బోల్. వస్తున్నా నేను. హరి బోల్. ఎలా అనిపించింది ప్రభు మీకు? బాగా అనిపించింది ప్రభు, హరి నాకు ఇంకా హరి చేయాలనిపిస్తుంది ప్రభు. హరి బోల్, హరి బోల్. లాస్ట్ సండే మీరు పరిచయం అయ్యారు నాకు. వెంటనే మీరు సర్వీసెస్ లో ఎంటర్ అయిపోయారు. వెరీ గుడ్, నైస్. అండ్ ఈ రోజు ఈవినింగ్ వచ్చేసి, ఇంకా నిన్న నిన్న ఈవినింగ్ వచ్చేసి కొంతమంది న్యూ డివోటీస్ వచ్చారు. నిన్న ఈవినింగ్. ఓకే, నిన్న ఈవినింగ్ న్యూ డివోటీస్ అండి, అందరూ మన ఓల్డ్ డివోటీస్ ఉన్నారు. ఎస్, మార్నింగ్ ఈవినింగ్ రెండు ఉంటాయి. సో టుడే ఐ థింక్ మోర్ డివోటీస్ ఆర్ కమింగ్. సో ఈ రోజు మార్నింగ్ ఈవినింగ్ చాలా ఎక్కువ మంది డివోటీస్ వస్తున్నారు. సో యూ ఆల్ కెన్ పార్టిసిపేట్. డెఫినెట్లీ చాలా బాగుంటుంది. మనం భగవంతుడి కోసం మనం బయటకు వచ్చి మనం ఆ, జన్మాష్టమి చేస్తున్నాము, అందరికి రండి అని ఇన్వైట్ చేయడము, పబ్లిక్ తో మాట్లాడడము, వాళ్ళకి మనం ఏం సేవలు చేస్తున్నామో వాళ్ళకి క్లియర్ గా చెప్పడము, వాళ్ళు ఏమైనా డొనేషన్ ఏమైనా చేస్తే డొనేషన్ తీసుకోవడము, ఆ, అవన్నీ తీసుకొని వచ్చేసి కృష్ణుడికి, కృష్ణ, టుడే ఐ హావ్ కలెక్టెడ్ సంథింగ్ దిస్ మచ్ ఫర్ యువర్ ప్లెజర్. ఎంత తృప్తిగా ఉంటుందంటే, ఎంత బాగుంటుందంటే, మనము లైక్ బయట వెళ్ళి ఇంత అంత పని చేసి ఇంత సంపాదిస్తే మనకు రాని తృప్తి, ఇక్కడ 1 అవర్ 2 అవర్ వెళ్ళేసి మన జన్మాష్టమి ప్రచారం వెళ్ళి వస్తే వచ్చేంత తృప్తి చాలా వాయిస్ గ్రేట్ గా బ్రేక్ ఉంది. అవుతుంది ప్రభు, ఎక్కడైతే అవునా? అందరికీ అలాగే ఉందా? హరే కృష్ణ, అందరికి అలాగే ఉందా? ఓ ప్రభు బాగా వినపడుతుంది ప్రభు. బాగా వినపడుతుందా? ఓకే. లేదు ప్రభు ప్రభు, బాగా ఇంటికి వినపడుతుంది. లక్ష్మీ కౌల మాతాజీ వచ్చారు ప్రభు. ఆ మాతాజీ కూడా ఫస్ట్ టైం నగర సంగీతం అంటే అవుట్ సైడ్ రావడం అని మాతాజీ. రమ్మంటే చాలా ఈవినింగ్ లక్ష్మీ కౌల మాతాజీ వచ్చారు కదా, ఆ మాత కూడా ఈవినింగ్. ఫస్ట్ టైం. ఓకే, ఓకే. లక్ష్మీ కోలా మాతాజీ జాయిన్ అయ్యారా? తను బాగా ఓకే. బాగుంది యాక్చువల్లీ అని. మేమందరం వేరే డైరెక్షన్ వెళ్ళిపోయాం అనమాట. తర్వాత అవునా? ఎవరెవరు వచ్చి జాయిన్ అయ్యారో నాకు తెలియదు. ఓకే, మీరే చెప్పాలి మాతాజీ, ఎవరెవరు కొత్తగా జాయిన్ అయ్యారు? లక్ష్మీ కోలా మాతాజీ, దెన్. ఆ మాతాజీ ఫస్ట్ టైం అక్కడ బయటికి రావడం అనేది ఫస్ట్ టైం అనేసి చెప్పారు వెరీ అన్నట్టు. నైస్, వెరీ నైస్. లక్ష్మీ కోలా మాతాజీ ఉన్నారా ఇక్కడ? జాయిన్ అయ్యారా? और लक्ष्मी कोला माता जी और शंकर कोला प्रभु जी. ఓకే, మాతాజీ జాయిన్ అయినట్లు లేరు. ఓకే. సో మాతాజీ వాళ్ళిద్దరూ, శంకర్ ప్రభు, లక్ష్మీ మాతాజీ, దే ఆర్ వెరీ నైస్ సింపుల్ ఫ్యామిలీ. చాలా మంచి ఫ్యామిలీ. సో వాళ్ళు కూడా ఫస్ట్ టైం నగర సంకీర్తనకు వచ్చారంట ఈవినింగ్. వెరీ నైస్ మాతాజీ. హరిబోల్ ప్రభు, హరి బోల్, హరి బోల్. వింటుంటే మాకు కూడా ఎప్పుడెప్పుడు వద్దామని అనిపిస్తుంది ప్రభు. చేసుకో, ఇంకా టైం అయింది. ఎప్పుడు దేవుడు అవకాశం ఇస్తాడో కృష్ణుడు. ఇస్తారు మాతాజీ, ఖచ్చితంగా, ఖచ్చితంగా ఇస్తారు. సంకల్పం ఉంది ప్రభు. ఉమ్, వస్తారు మాతాజీ. మీరు కొంచెం ప్రయత్నిస్తే వస్తారు. లేకపోతే మీరు ఎక్కడున్నా కూడా అక్కడి నుంచి అందరినీ ఆశీర్వదించండి. ఉమ్, అన్ని బాగా జరుగుతాయి. ఓకే ప్రభు. ఓకే. హరిబోల్ ప్రభు.